प्रभु को महानाम को धन्यवाद हेउ आज रे सुंदर सकाल निमंते प्रभु अनुग्रह कले आम को सुरक्षित भाव आउ एक नुआ दिन आम जीवन रे जोड़ी देले एवं प्रथम मुहूर्त रे प्रशंसा धन्यवाद करने सुजोग देइछन्ति। विशेष भाव में धन्यवाद देवी मुझे वीरेंद्र आज्ञा को आज्ञा नमस्कार। तुम तारीख टे एपट सेपट है मोर थिला 15 तारीख रे बधे 18 तारीख को गला अचानक भाव आज से सुजोग मु पाइछि से धन्यवाद दिए मधुस्मिता दीदी को धन्यवाद देवी विनय आज्ञा को धन्यवाद देवी समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड जनाए ता सहित ए प्रातः समय प्रार्थना रे जड़ित थिबा प्रत्येक को मोर हार्दिक अभिनंदन सह प्रेमपूर्ण नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आ विशेष धन्यवाद देवी जो मैंने वर्कशिप रे पढ़ाई नेले प्रथम द्वितीय रिविका भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद देवी आउ टे स्मरण पकईदे मन पकईदे जे प्रभु आसबे वास्तव में प्रभु जहा कि भविष्यवाणी करते लेखा जाइतिला सब सफल हो सारी जन्म विषय सफल सरी मृत्यु विषय सफल हो जाइए पुनरुत्थान सफल हो सारी बर्तमान गोटे विषय बाकी रही जहाँकि सबुठारु अधिक भविष्यवाणी प्रचार होती जहाँकि 8 गुण अधिक लेखा जाए बाइबल रे तांकर द्वितीय आगमन विषय जीशु मध्य निजे कहते मुझे जाऊँगी अति शीघ्र आसबि से आसबार समय केवल कहीना आज जो विषय को से कहते जार पत्र प्रलोभित हेले सतेज हेले सरस हेले तुम जानी पारिबो जे प्रभुकर दिन सन्निकट। आज मु से विषय कहबा पई चाहे जे तो बहुत थर आपण सुनिथिबे वृक्षर कथा जाकि अफलंती डिम्बरी वृक्ष किंतु मु आज ताकू एक बार पूरा संपूर्ण भिन्न टाइटल देइछि से टाइटल हला डिम्बरी वृक्षर जीवन त्याग बा प्राण त्याग। डिम्बरी गछर जीवन त्याग प्राण त्याग प्रभु जीशु अनेक समय से वृक्ष को नहीं आउ गोटे बाइबल मुख्य वृक्ष जोटा नूतन नियम स्थान पाई निजको जीशु से वृक्ष सहित तुलना से वृक्ष द्राक्षालता ये दुईटी वृक्ष प्रभु जीशु को दृष्टि अति गुरुत्वपूर्ण था से नहीं ही अनेक समय वाक्य माध्यम दृष्टांत माध्यम वाक्य प्रकाश कर बुझापी सरल और से दृष्टांत माध्यम से गछ को व्यवहार करते तो मैंने अनेक थर ये वाक्य शुणीचु गत दिन में जीशु मृत्यु भोग समय से विषयटी शुणी आसीचु जो चली जोटा कि आम कहूँ पासन दुख भोग सप्ताह पुण्य सप्ताह और से समय विषयटी मैंने पढ़ी आसीचु जीशु जो विजय यात्रा कले विजय यात्रा करी से जेरूशलेम को आसिले जेरूशलेम नगर परिदर्शन कले चारिआडे निरीक्षण कले पुणे रात्रि से फेरी आसुचंती बेथुनिया को आर दिन सकाळे से पुनः जेरूशलेम को जाऊँ जहाँ मैंने मार्क तार 11 पर्व 12 26 पद मध्य आम देखा पाऊ कि पढ़ा मार्क तार 11 पर्व तार 20 पद ठारू 24 पद शेष जाए मार्क तार 11 पर्व 20 पद रु 24 पद के जदि पाइबे पाठ करिवे मार्क सकाळे सही बाट दे जीवा समय रे से माने डिमिरी गछटे जीवा देखंतु आपण जो डिमिरी गछ को साप देथिले ता सुखी गलाणी जीसु सेमान को उत्तर देले ईश्वर को ठरे विश्वास रख रिबेका पढ हृदय जहाँ कहू अछि ताहा घटिबो बोली विश्वास करिबो ता निमंते ताहा घटिबो। अतएव मु तुम मान को कहू अछि तुमे माने जहाँ जहाँ प्रार्थना करो ओ मागो से सब पाई अच्छ बोली विश्वास करो सेथिरे सेही सब पाइबो। आमेन।
धन्यवाद आमने एई स्थान रे देखुछु गोटे डिब्री वृक्ष विषय लिखा जाए जदि हमने 12 पदर पढ़िबा से तार लिखा होछि तही आर दिन से माने बेचनिया आसुथिबा समय से च्युत हेले प्रतिदिन संध्या से बेचनिया को चली जाउतले आ प्रातः समय पुनः जेरुसालेम को फेरुतले जेतले बेचनिया रो जेरुसालेम को आसुचंती से समय लिखा जाए से च्युत हेले गोटे डिबरी गछ निकट को आसिले आउ जो गछरे कि पत्र भरपूर थिला आउ से भाबिले जे ए गछरे निश्चित भाବରେ फल थिबो आउ तेणु करी से कोन कले ना से गछ निकट को आसुचंती कि जब से देखुछु जे किंतु पाखो को आसी से पत्र बिना आउ किछि पाइले नाही कारण से तबले डिम्बिरी फलर समय नथिला से जत गले से गछ निकट को किंतु पत्र छडा आउ किछि मध्य पाइले नाही तेणु करी से को पुछती 14 पदरे सेथिरे यीशु ताहाकू कहिले आउ केबे आपनक पाखरे कॉल करिबा पई कोन से केही तो ठारू फल न पाउ से तले से डिबिरी गछ को अभिशाप होचंती तापरे हमें आज जा पढिलु कोन ना जेतबले तार दिन सकाळे से माने जाउचंती लेखा होची से डिबिरी गछटी मूलरु सुखी जाइसबार से माने देखुचंती सेथिरे पितर प्रभु यीशु कहउचंती गुरु गतकाली तुमे जो गछ को अभिशाप देइथिल जे तो पाखरा केबे केही फल न पातो आ देखंतु से मूलरु सुखी जाइथि ओप्रे माने एई विषयटी तीनटी सुसमाचार लिखा जाए गोटे मार्क माथ्यू एवं जॉन किंतु लूक याको लेखि नाहंती किंतु एई विषय बुझिबाटा अति कष्टकर विषयटे आमे टिके ध्यान देके देखिबा ए भितरे गोटे पद लिखा जाउची कारण से तबले डिम्बिरी फलर समय नथिला आ एई स्थान लिखा होची से पत्र बिना आ किछि पाइले नाही तेणु ताको अभिशाप देले किंतु माथ्यू 21 तार 19-20 जदि आपण माने पढिबे से लिखा जाउची जेतले प्रभु यीशु एई विषय कहिले तत्क्षणात गछटी सुखी गेला बोल लिखा जाय एठे ता आर दिन गछ सुखी छि बोल लिखा जाउची मझिरे यीशु मंदिर परिष्कार करबा विषय लिखा जाय मार्क दुईटी भागरे विभक्त करके विषयटा को लिखिचंती प्रथम तो से लिखिचंती जे से अभिशाप देले मझिरे मंदिर परिष्कार कले और ताहार दिन गछ सुखिबा विषय लिखा जाए कि माथ्यू सडन से गछटी सुखी गला जेतले अभिशाप देले तेतले संगे संगे गछटी सुखी गला बोल लिखा जाए ओ प्रिय माने हमने देखो परमेश्वर को सृष्टि विषय जेतले हम अनुध्यान करू जणा जाए जे द्वितीय दिवस रे आपण मान जदी आदि पुस्तक तार एक पर्व 11-12 पद पढ़िबे से स्थान लिखा जाए प्रभु यीशु ख्रीस्ट और द्वितीय दिवस रे कौन सृष्टि कले लिखा जाउची 11-12 रे परमेश्वर कहिले पृथ्वी तृण और सबीज शाक और बीज संबलित स्व स्व जाति अनुजाई फलोत्पादक फल वृक्ष भूमि उपरे उत्पन्न करू तहिरे सेपरी हेला अर्थात पृथ्वी तृण और स्व जाति अनुसारे बीजोत्पादक शाक और स्व जाति अनुसारे सबीज फलोत्पादक वृक्ष उत्पन्न कला पुणी परमेश्वर ताहा उत्तम देखिले 29 पद पढ़ंतु 29 पद परमेश्वर आहुरी कहिले देख आमे भूमिस्थ सबु सबीज शाक और सबु सबीज फलदायक वृक्ष तुम्भ माननकु देलु ता तुम्भ माननकर खाद्य हेबो हालेलुया आमे एई स्थान रे देखुछु अनेक थर होय तो मन रे प्रश्न आसीबो यीशु जेतले सृष्टि कले प्रथमे काहे कि मनुष्य को सृष्टि कले नै आ शेष रे षष्ठ दिन रे काहे कि मनुष्य को सृष्टि कले ओ प्रिय माने मनुष्यर प्रत्येकटी आवश्यकता पूर्ण करबा पय जहाँ जहाँ आवश्यक आउ से सब विषय परमेश्वर प्रथम सृष्टि करबा परे परिशेष रे से मनुष्य को सृष्टि कले ए स्थान देखुछु द्वितीय दिवस रे से समस्त प्रकार फल गछ उत्पन्न कले आउ 29 पद रे देखिलु आ से फल मनुष्य को भक्षण करबा पय बा भोजन करबा पय देले हमरे जे देखो उद्भिद प्राणी परस्पर निर्भरशील अटंती प्राणी माने सेमानकर खाद्य निमंते उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती
ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଗଛ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତଇ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 24:32 ଏବଂ ମାର୍କ 13:28-29 ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଝଡାରୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆଉ ତାର ସୂଚନା ମିଳେ, ଯାହାକି ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଝଡାରୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଡିମ୍ବରି ଗଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଥାଅ। ଆଉ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଗୀତ ଗାଇଲେ ମତେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ଗଛକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ଆଉ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଯୋଉ ମାନେ ପତ୍ର ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏଦନରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁଖାଦ୍ୟ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଡିମ୍ବରି ଗଛକୁ କିଛି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନବା ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ମନା କଲେ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ଥ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ ଆଦମ ହବା ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଲଜ୍ଜା କଣ, ପୁଣି ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାପ କଲେ, ଏ ମନା ଫଳ ଖାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଥାଏ। ପାପ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ପାପ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଦିଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁଦିନ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜଗତରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ, ଲୁଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷକୁ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଘାଗରା ବନାଇ ପୋଷାକ କରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ବା ଲଜ୍ଜା ନିବାରକ ପ୍ରତୀକ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଲିଲି, ସମରିଆ ଓ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ରୋପଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ଡିମ୍ବରି ଗଛ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିମ୍ବରି ଗଛକୁ ବାଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଡିମ୍ବରି ଗଛ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ତା ସହିତ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଡିମ୍ବରି ଗଛର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କଣ ନା ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର
ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଡିବିରି ବୃକ୍ଷ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀର ପ୍ରତୀକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଡିବିରି ବୃକ୍ଷ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏଇ ଡିବିରି ଗଛ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲୁକ ତାର 19 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆଉ ନିରୀହ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯକ୍ଷ, ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ଲୋକ ଭିଡ ସକାଶୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବାଙ୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ କି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଭିଡ, ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜନ ସମାଜ ହିଁ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ଜନସମାଜ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ, ନିଜର ସାହି ପଡିଶା ମାନେ, ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଯକ୍ଷ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ନଥିଲେ, ଯତ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ, ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ ଜନଗହଳି ସକାଶୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲାଗି ସେ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ପତ୍ର ଗହଳି ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯତ ହୁଏ ତ ସେଦିନ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢି ନଥାନ୍ତେ, ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ ପାପୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଆଣିଛି ତାକୁ 2 ଗୁଣରେ 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ଆଣିଛି କାହା ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଦ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆକୁ ଆମେ ଏଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ନା ପରିତ୍ରାଣ ସାକ୍ଷାତର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ ବା ପରିତ୍ରାଣ ସହାୟକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆମେ 3ଟି ପ୍ରତୀକ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଆମର ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନର ପ୍ରତୀକ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ପରିତ୍ରାଣର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟକ ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତୀକ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସୁସ୍ଥକାରୀର ପ୍ରତୀକ। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ସୁସ୍ଥକାରୀର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି 2 ରାଜାବଳୀ ତାର 20:7 ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ହିଜିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡା ହେଇଥିଲା ବଥ ସକାଶୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜନସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଅ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହ ଯେ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ତୁମ ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ। ଯତ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ସଜାଡିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଷୟ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଜାଡି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଜିକିୟ ରାଜା କାନ୍ଥ ଆଡେ ମୁହଁ କରି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ରୋଦନ କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖିଲେ। ପାଇବା ପାଇଁ
आशा करू यदि कांदी कांदी प्रार्थना कर निश्चित भाव प्रभु अति शीघ्र से प्रार्थना शुणी था जहाँकि मैंने बाइबल रे अनेक थर देखी जो मैंने कांदी कांदी प्रार्थना करती प्रभु से प्रार्थना शुणी था हाना विषय देखु मगदलीन मरियम विषय देखु एजिकिया राजा विषय देखु जो मरियम मार्था मरियम लाजर को हर कांदुंट मरियम कांद देखिकी से लोक मान कांद देखिकी जीशु कांदी पकाउछन्ति प्रिय माने यही स्थान रे देखुछु जो से क्रंदन कले परमेश्वर से क्रंदन देखी दिशा भविष्य वक्ता से देश छाड़ा पूर्व जाओ तुम्हें इजिप्ट को तुम्हें मरब ना मात्र 15 वर्ष बचब से दिशा हुए तो कही मुझे किपरि कहबी सी हुए तो मत जड़े भंड भविष्य वक्ता बोली भाव ये किसी समय पूर्व कहली तुम्हें नितांत मरब एवं जाई पुणी कहबी जे तुम्हें बचब तथा परमेश्वर कहले जाओ आम तार क्रंदन आउ देखी रही पारुना जीशु आसिक कहले आ से बथ पीड़ारू रक्षा पाइबा गोटे डिम्बिरी चक्ति आनी थोइबा कहले हालेलुया आम यही स्थान देखुचु जो डिम्बिरी चक्ति रखा गला आ सुस्थता पाइले तेणुक डिम्बिरी वृक्ष को सुस्थकार प्रतीक बोली बर्तमान आम देखिलु 4टी प्रतीक ये डिम्बिरी गछ जोटा कि पाप आच्छादनकारी प्रतीक द्वितीय विषय देखिलु आम देखिलु द्वितीय सुरक्षा एवं समृद्धि पथ बचाइले तेणु ये डिम्बिरी वृक्ष को सुस्थकारी प्रतीक कहुए प्रथमे देखिलु डिम्बिरी वृक्ष पाप आच्छादन प्रतीक द्वितीय देखिलु निरापद समृद्धि प्रतीक तृतीय परित्राण सहायक प्रतीक और चतुर्थ सुस्थकारी प्रतीक बर्तमान आम डिम्बिरी गछ को एक ख्रीष्ट विश्वासी स्थान रखी तुलना करवा आज कौन विश्वासी अन्यर पाप आच्छादनकारी प्रतीक बा क्षमा पाइबार पथ देखाइबार अन्य को पाप आच्छादनकारी प्रतीक हो पारि कि द्वितीय आज विश्वासी कौन अन्य मान सुरक्षा समृद्धि प्रतीक भाव में व्यवहार हो पारि कि तृतीय आज विश्वास कौन अन्यर परित्राण सहायक प्रतीक हो पारि कि आज विश्वासी कौन प्रार्थना द्वारा अन्यर रोग सुस्थकारी प्रतीक हो पारि कि आसतु आज पठित शास्त्रांश को जीवा जहाँकि मार्क तार 11 पर्व 13 पद से नगर को बाहुड़ा समय क्षुदित हेले पुणी जागतिक कौन सी खाद्य प्रति लालसा न रखी जीशु कौन कले ना डिम्बिरी गछ मूल को गले क्षुदित हेले पुणी जागतिक कौन सी खाद्य प्रति लालसा नथिला जीशु भल भाव जानी जे वर्तमान डिम्बिरी गछर फल फलिबार समय नाही तथापि से गछ निकट को जाउथिला एठे माने टिके ध्यान देखिबा जे गछर फल फलिबार समय नाही तथापि जीशु से गछ निकट को जाउचंती फल आशा करी कोन उद्देश्य कोन से जानूचन से गछरे वर्तमान फल हेब नाही आपण माने जानिचंदी आंब वर्तमान फळुची जदि आंब फळिबा सीजन नथाय गिरी अन्य सीजन रे जीवे आपण आंब गछ निकट आंब पाइना तार बहुल आसीबार सीजन रहिछि बसंत ऋतुरे किंतु बहुल आसीबो बहुल आसिला परे गछरे फल धरिबो तापरे खरा दिन आमे आंब फल खाइ परिबा किंतु एई सने देखुछु जेतो डिम्बिरी गछर फल समय नाही प्रभु जीशु जानूचंदी तथापि से वृक्ष निकट को जाउचंदी से वृक्ष रे जीशु पत्र छडा आउ किछि पाउना लोक मान दृष्टि आकर्षण करने निम्ते से कहले आउ केबे तोठारे फल न हो माथु तार 21 लिखा जाए से कणी गछ डिम्बिरी गछटी सुखी गला तो प्रभु क्षुधा निवारण करने उद्देश्य नथिला ताको जे एते भूख लागुला से गछ मूल को गले आउ डिम्बिरी फल खाइबा पई ता नै ताकर उद्देश्य ता पछरे गोटे भिन्न थिला आ से कहीं से गछ मूल को गले आम से विषय वर्तमान चिंता करुच यह अधैर्य कि क्रोधर परिचय प्रदान करे ना जब जीशु इच्छा करिथांते से गछरे फल मध्य उत्पन्न करि पारथांते आ ता खाई मध्य निजर क्षुधा दूर करि पारथांते जे कि कहंती मु जीवनदायक आहार जे कि निजे आहार अटंती आ ए स्थान रे ताको क्षुधा लागुची आ से गछ मूल को जाउचंती फल न पाइबारु ताको अभिशाप करउचंती
ଯଦି ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାହା ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଣ ନା ଗଛଟି ମରିଯା ବୋଲି କହିବାରୁ ତୋଠାରୁ କେବେ ଫଳ ନ ଖାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତ ମରିଯା, ଏହା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛଟି ମରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା ବା ମରିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଇ କହିଲେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି କିପରି ସେଇ କ୍ଷଣି ଶୁଖିଗଲା। ପିତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଓ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଯୀଶୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କଥା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି ଶୁଖିଯିବା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ୟାଠାରୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ପଡିବ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21-22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଜନତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳ ନଥିବାର ଡିମ୍ବିରି ଗଛର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯୀଶୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଓ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ସେ 22 ପଦରେ କହନ୍ତି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଭ ହେଲା ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମକରଣ ହେଲା ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ। ଅଫଳନ୍ତି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଅଭିଶପ୍ତ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ନ କହି ମାର୍କ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ବା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ସେଦିନ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସର କମଜୋର ଥିଲା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। ସେଦିନ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ସକାଶେ ଓ ସେଦିନ ଅନେକ ହଜିଲା ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏତ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁକୁ ଯଦି ରଖି ତୁଳନା କରିବା, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା ଏହା ଫଳ ନଥିବାରେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଧରିବାର ସମୟ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପାପୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ସକାଶୁ ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ କଣ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆମେ କଣ ଆଜି ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପରି, ନା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ? ଯେତେବେଳେ ତାଡନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାଡନା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି।
ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ। 10 ଜଣ 15 ଜଣ 20 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଡନା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଡନା ଆସେ ସେଇ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ରଜନୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗାଁରେ ତାହା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭିତରେ ତାର 4:14 ଦେଖିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଆସେ ତାଡନା ଆସେ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସୁସମାଚାରର ଏଇ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ଘଟଣାଟି ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ବାଇବେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇ ଏପରି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଘଟଣାଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସେ ସକାଳେ ଡିମ୍ବରି ଗଛକୁ ସାପ ଦେଲେ, ତା ଆର ଦିନ ସେଇ ଗଛଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏହାର ମଝିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରିସୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ନଥିଲା, ଯାହାକି ପତ୍ର ଫଳ ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ ବାହ୍ୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯାହାକୁ ବୁଝାଏ ବା ପତ୍ର ଫଳ ଗଛକୁ ଏକ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଷୟ ବୁଝାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷ ଅଭିଶାପର ଯୋଗ୍ୟ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଯେ ଫଳହୀନ ଗଛ ଥିବାରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରସୀ ଆଉ ସାଧିକ ମାନଙ୍କ ସହିତରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ପାଳନରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତାହା କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସେ ଯେପରି ସୁକୃତ ସମାଧିର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ହାଡ କଙ୍କାଳ ପଚାସଢା ମାଂସ ପୁଣି ଗଛର ପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଫଳବିହୀନ ଗଛ ଅଭିଶାପ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେ ଗଛ ଫଳ ନ ଫଳେ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଏ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ନଥାଏ ସେ ଗଛକୁ ଅଣାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। 3 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫଳିଲେ ତ ଫଳ ନହେଲେ ପାଇବ ପ୍ରତିଫଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡିକ ମୂଳରେ କୁରାହାଡି ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ କି ବଗିଚାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଫଳ ନ ହୁଏ ସେଇ ଗଛରେ, ତେବେ ସେଇ ଗଛକୁ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇପରି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାହାଡି ଲାଗିଅଛି। ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଫଳ ଫଳିବ? କଣ ଗଛ ହେଇଛି ଯେ ଡିମ୍ବରି ଫଳ ଫଳିବ, ନା ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିବ, ପିଜୁଳି ଫଳ ଫଳିବ? ତା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଆଉ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେ କରିନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ବାଡ ପକେଇଲା, ଆଉ ବଢିଆ ମାନେ କୁଣ୍ଡ କଲା, ପାଣି ରଖିଲା, ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲା, ସବୁ କରିକି ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେ ଯତ୍ନ ନେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆଦାୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ
से भितर बन द्राक्षा रस फल बन द्राक्षा फल फल प्रभु से बन द्राक्षा फल आशा करती ना अनेक समय जिते प्रभुकर वाक्य प्रचारित हुए एते माने विश्वास मानकर एते जत्न निया जाए जेपरि से माने भल फल फलिबे किंतु जेतले फल संग्रहर समय आसे देखा जाए सेतले उत्तम फल न थाए से वन द्राक्षार फल उत्पन्न होता है किंतु प्रभु से वन द्राक्षार तार फल अपेक्षा करते ना कि फल हीन मध्य बा फल शून्य गछ मध्य इच्छा करते ना से फल आशा करती हेले को प्रकार फल आशा करती माने वाक्य मध्य देखा जहाँकि फिलिप तार एक पर्व 10 एवं 11 पद फिलिपी तार एक पर्व 10 एवं 11 पदरे गोटे फल विषय लेखा जाए प्रभु से फल आशा करती आम विश्वास जेपरि तुम्भे माने उत्कृष्ट विषय गुड़िक समर्थन करिपार पुणी ईश्वरଙ୍କ गौरव और प्रशंसा उद्देश्य रे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा धार्मिकतार जो फल सेथिरे परिपूर्ण होए ख्रीष्टଙ୍କ बिना दिन रे शुद्ध और अनिंदनीय हुआ आमेन। धन्यवाद। हमने इतना देखुछु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा यीशु ख्रीष्ट जो धार्मिक गणना करिसंते आमान को से निजे मृत्युभव करी तांकर रक्तरे आमानकर पाप धोइते आमानकर धार्मिक करिसंते से धार्मिकतार फल प्रभु आमानकर अपेक्षा करते द्वितीय फल देखिबा रोमी तार 6 पर्व 22 पद जाकि पवित्रतार फल को जाए रोमी तार 6 पर्व 22 पद पवित्रतार फल प्रभु आमान किंतु एबे पापर अधीनतार मुक्त होए ईश्वरଙ୍କ दास हेबारो तुम्बे माने पवित्रता आदेशरे फल पावछ आ एथिर परिणाम अनंत जीवन हमें जदि पवित्रतार फल उत्पन्न करिबा ताहले अनंत जीवन पाइबा जो प्रभु यीशु आमान को पापर पृथक करिसंती पापर परिष्कार करिसंती से चाहंती आमाने पवित्र जीवन काटिबा पाए तेणु करी आमाने पवित्रतार फल उत्पन्न करिबा तृतीय फल देखिबा गालाती तार 5 पर्व 22-23 आमाने समस्त जानू पढ़ा आवश्यक नहीं जहाँकि आत्मा का फल 9 गोटी मध्य से अपेक्षा करते शेष फल जहाँकि चतुर्थ फल एवरी तार 13 पर्व 15 पद से यह आशा कर एवरी तार 13-15 एणु आस ताहांक द्वारा आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बळे अर्थात ताहांक नाम स्वीकारकारी अष्टाधरर फल नित्य उत्सर्ग करो आमेन। धन्यवाद। इस स्थान देखो अष्टाधरर फल नित्य उत्सर्ग करू तांकर धन्यवाद प्रशंसा आम मुखरु निरंतर बाहर प्रभु एई अष्टाधरर फल आम ठारू अपेक्षा करते समीक्षा करू आम जीवन रे ए सबु फल अच्छी कि नहले एबे मध्य गछ बଳରେ कुराड़ी लागी अछि एबे मध्य यह कह जाए फलिब तो फल नहले पाइब प्रतिफल यदि न फलु ताले हणा जाए नियारे पका जिबा आमे आज डिबिरी वृक्ष विषय चिंता करबा समय रे दुई प्रकार डिबिरी वृक्ष आम दृष्टिगोचर हुए जहा कि माने देखिलु आजिर चिंता मध्य रे अभिशप्त डिबिरी वृक्ष आ द्वितीय वृक्ष देखिलु जहा कि देखिबा यदि लूक तार 13 पर्व 6-9 पद अनुग्रह डिबिरी वृक्ष जो तो फल फली नहीं ये फल न फलिबा सकाशु संगे संगे अभिशाप पाइला और सुखी गला किंतु आगुटे डिबिरी वृक्ष जहा कि लूक तार 13:6-9 लिखा जाए अनुग्रह डिबिरी वृक्ष 3 वर्ष फल फली नहीं तथापि अनुग्रह पाइछि आ से फल फलिबा पाई से स्थान रे लिखा जाए जो बाट पाखरे थिबा डिबिरी वृक्ष से अभिशाप योग्य थिला किंतु द्राक्षा क्षेत्र मध्य रे थिबा डिबिरी वृक्ष अर्थात द्राक्षा क्षेत्र प्रभु यीशु को सोचाए से कहले मो प्रकृत द्राक्षा लता मो पिता कृषक अर्थात द्राक्षा क्षेत्र मध्य रे गोटे विश्वासी डिबिरी वृक्ष विश्वासी अर्थात मंडली मध्य रे प्रभु गुरु उपस्थिति जे स्थान थाए ता होची मंडली मध्य रे जड़े विश्वासी सब बेले वाक्य शुणी तथापि मध्य फल फलिबारे विफल होउछि प्रभु सुजोग देइछंती 3 वर्ष हुए तो ए वर्ष आम हुए तो शेष वर्ष ही पाए यदि आमने
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କୋଡ଼ା ଖୋସା ସାର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ନ ଫଳୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଅଛି ଆଉ ତାହା ହାଣି ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଡିବିରି ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଏକ ଡିବିରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଏକ ଅଫଳନ୍ତି ଡିବିରି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା 1 ମିନିଟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳି ପାରି ନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ এই ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳି ପାରିବି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ସେଇ ଡିବିରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଠିକ ସେହିପରି ମୋର ତ୍ରାଗମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅନେକ ମତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।